सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। शनिचरवार के एमरजेंसी बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। इस खास बुलेटिन के असीं तुहानूं पंजाब समेत पूरे भारत ते दुनिया ਦੀਆਂ सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दसांगे। शुरुआत पंजाब दीयां खास खबरां तो ते पंजाब दीयां खबरां दे विच सब तो पहला असीं तुहानूं पंजाब दे मौसम की ताज़ा जानकारी दिंदे हां। सब तो पहला मौसम की ताज़ा जानकारी तुहानूं दस दिंदे हां। मौसम की ताज़ा जानकारी आई है कि 6 फरवरी नूं यानी कि सोमवार नूं पंजाब दे माझा, दुआबा अते पूर्वी मालवे दे विच मींह पै सकदा है। हालांकि 5, 7 ते 8 फरवरी नूं मौसम खुश्क रहने की संभावना जताई गई है। मौसम साफ भी रहेगा, खुश्क भी रहेगा, पर सोमवार नूं मींह पै सकदा है। एक ताज़ा पश्चिमी गड़बड़ी 5 फरवरी की रात तो पश्चिमी हिमालय खेतर नूं प्रभावित कर सकती है। इस तो बाद 8 फरवरी की रात तो भी प्रभावित कर सकती है। अगले 3 दिनों दौरान घट्टो घट्ट तापमान दे विच 2 डिग्री सैल्सीयस तो वध दा वाधा होवेगा ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। पंजाब के मौसम तो बाद असी जम्मू कश्मीर की जानकारी तुहानूं दे दईए तो बारामूला जिले के मशहूर सकी रिजॉर्ट गुलमर्ग के उतले हिस्से दे विच शनिचरवार नूं बर्फ का तोदा डिग पिया। हालांकि किसी भी तरह के जानी नुकसान तो बचा रहा है। इस इलाके नूं पहलां ही रैड जोन ऐलानिया जा चुकिया ते किसी भी तरह की आवाजाही ते इत्थे पाबंदी लगी हुई है। सो असी भी सारे जिहड़े सैलानी जांदे ने जम्मू कश्मीर दे विच, जे तुसीं गुलमर्ग वल जा रहे हो तां उतले हिस्से दे विच सकी रिजॉर्ट गुलमर्ग के उतले हिस्से दे विच बर्फ का तोदा डिग्या है ते पिछले दिनों दे विच भी बर्फ के तोदे डिगे सन ते इह जानी नुकसान का कारण भी कई बारी बनते हैं। पर तुसी उस इलाके दे विच नहीं जाना क्योंकि इत्थे आवाजाही ते पाबंदी लगी हुई है। गुजरात तो खबर है जिथे सौराष्ट्र इलाके के अमरेली जिले दे विच शनिचरवार सवेरे 3.2 की शिद्दत नाल भूचाल के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूचाल कारण किसी भी तरह के जानी माली नुकसान की खबर नहीं है। ताज़ा अपडेट दे विच भूचाल विग्यान खोज संस्थान ने दस्सिया कि भूचाल सवेरे 7:51 ते आया। शनिचरवार नूं सब तो वध चर्चा हुंदी रही मान सरकार दे एक फरमान दी, जिहड़ा कीता तां पंजाबी मां बोली लागू करन वास्ते है, पर आर्डर अंग्रेजी दे विच कढे गए ने। मुख मंत्री भगवंत मान ने कौमांतरी भाषा दिवस के मद्देनज़र अंग्रेजी दे विच चिट्ठी लिख के बड़े सख्त हुक्म जारी कीते ने कि पूरे पंजाब दे विच सरकारी अते प्राइवेट इमारतां ते बोर्ड पंजाबी विच लिखण लई खास मुहिम चलाई जावे। उन्हां सारिਆਂ ਤੋਂ सहयोग भी मंगिया है। इस अंग्रेजी वाली चिट्ठी दे विच ते कहा कि पंजाबी मां बोली दे सन्मान दे लई ये हुक्म है ते सारे इहदे विच सहयोग करन। मुख मंत्री दे वल्लों पंजाबी मां बोली दे सन्मान दे विच अंग्रेजी भाषा दे विच लिखी चिट्ठी दी हर पासे चर्चा हो रही है। जिथे विरोधी तंज कस रहे ने उत्थे ही सोशल मीडिया ते भी खूब चर्चा हो रही है कि मां बोली नूं लागू करन दे लई इंग्लिश दे विच हुक्म जारी हो रहे ने। विरोधियों दी चोटां दी गल कर लईए तां श्रोमणी अकाली दल दे लीडर डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने ट्वीट लिखिआ कि पंजाब दे मुख मंत्री साहिब ने अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस के मद्देनज़र अंग्रेजी दे विच पत्र लिख के बड़े सख्त आदेश दिते ने कि पंजाब भर दे विच सरकारी ते प्राइवेट इमारतां ते बोर्ड पंजाबी विच लिखण लई विशेष मुहिम चलाई जावे। सारे सहयोग करन जी, ये पंजाबी मां बोली दे सन्मान वास्ते है। यानी कि टकोर है जिहड़ी ओह तिखी ओह कीती है शब्दां दे राहीं। हालांकि मुख मंत्री भगवंत मान दे वल्लों जिहड़े हुक्म जारी कीते गए ने उन्हां हुक्मां दी पालना शुरू भी हो गई है। पंजाब दीयां वख-वख थावां ते पटियाला तो तस्वीरां सामने आईयां ने जिथे वख-वख बाज़ारां दे विच दुकानां ते होर अदारियां दे बाहर लगे बोर्डां ते पंजाबी भाषा उतले स्थान ते जां पहले थां ते लिखी जा रही है। बहुत सारे अदारियां ने पंजाब सरकार के हुक्मां नूं मनदे होए गुरमुखी लिपि नूं तरजीह दित्ती है। पटियाला दी डीसी साक्षी सानी ने इस ते खुशी का प्रगटावा किया कि उन्हां दे जिले ने पहल कर दित्ती है। डीसी ने भी सारे लोगों नूं मुड़ याद कराया कि 21 फरवरी तक जे तुसीं आपो अपने अदारियां, वपारिक अदारे जां जिथे भी जिहड़ा भी सरकारी प्राइवेट अदारा है उसका नाम जे सब तो उत्ते पंजाबी च नहीं लिखिया जाऊगा तां नियमां मुताबिक कार्रवाई होगी। तो पंजाब सरकार ने हुक्म जारी किए हुए ने कि जे कोई 21 फरवरी तक हुक्मां की पालना नहीं करता तो उस दे विरुद्ध जुर्माना लाया जाएगा। वारी वारी सरकार ये हुक्म याद करवा रही है। वक्री गल है कि ऐतकी अंग्रेजी भाषा च याद करवाए ने। 3 फरवरी नूं पंजाब कैबिनेट दे वल्लों सज़ा पूरी होण तो पहलां कैदियां की रिहाई नूं मंजूरी दे दित्ती है ते सूची सामने आउण तो बाद ये साफ हो चुक्या है कि नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई समय तो पहलां नहीं होवेगी।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ 5 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 161 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 2 ਕੈਦੀਆਂ ਅਨਿਰੁੱਧ ਮੰਡਲ ਪੁੱਤਰ ਸਰੂਪ ਲਾਲ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੰਡਲ ਪੁੱਤਰ ਸਰੂਪ ਲਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੱਗੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਟਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜੋ 1988 ਦੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਮਝਣੇ ਔਖੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ ਹੁਣ। ਸਿੱਧੂ 37 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਸੀ ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਗਈ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ। 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਚਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਰਥੀ ਵਿਨੋਦਤਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 38 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 36 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 6 ਤੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਾਬਕਾ ਦਲਿਤ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਖਾ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਝੂਠਾ ਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ 2 ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਿਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ
ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਗਭਗ 200 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਲਬਰੋਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲਬਰੋਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 2 ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੌਜਾ ਸਰਾਰੀ ਕਾਂਡ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਹੀਕਲ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਸਿਰਫ ਵਾਹਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ, ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾਉਣ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 13 ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਏਸੀਪੀ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਜਸਰੂਪ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਦੀਪਕ ਗੋਇਲ ਨੂੰ 5 ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀਪਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਕੁੜਾਣੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਪ ਗਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਜਾਲੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਹ ਨੇ ਉਹ $21,000 ਵੀ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਕੋਚੀਜ਼ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਮਾਰਕ ਡੈਨਲਸ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ $21,000 ਔਸਤਨ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਡੈਨਲਸ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $7,000 ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ। ਡੈਨਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬੈਰੀ ਮੂਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ $21,000 ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ $7,000 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੇਸਵਾ, ਗਮਨੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਲੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ 2 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਿਸਕ ਕੇ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ LIC ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਤੁਮਾਕਰੂ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 615 ਏਕੜ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਆਸਿਫ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਰੁਲ ਵਰਮਾ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮੀਆ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੂਪਤੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੂਨਾਥ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰੜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਗਾਇਕਾ ਤੇ ਡਾਂਸਰ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਲਵਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪਨਾ ਦੇ ਭਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੀਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਜ ਲਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਪਲਵਲ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ, ਡਾਂਸਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੀਲਮ ਅਤੇ ਪਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਟਾ ਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਨਾ ਦੇ ਭਰਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਫਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟਾਰ ਜਿਮਨਾਸਟ ਦੀਪਾ ਕਰਮਾਕਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਡੋਪਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਪਾ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗੁਬਾਰਾ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਪੈਟ ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚੀਨੀ ਗੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਠੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਜੰਮ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੇਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8, ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ ਅਰਕਨਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਓਹੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਾਇਟਰਸ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਚ ਓਹੀਓ ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਈਸਟ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਐਸ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ FDA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਗਲੋਬਲ ਫਾਰਮਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇਸ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਅੰਨਾਪਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਵਾਣੀ ਜੈਰਾਮ ਦਾ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਾਣੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਣੀ ਜੈਰਾਮ ਦੀ ਭੇਦਭਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਣੀ ਜੈਰਾਮ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੈਰਾਮ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡੋਸ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਨੌਕਰਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਘੰਟੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਜਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵਾਣੀ ਜੈਰਾਮ ਦੀ ਭੈਣ ਉਮਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਵਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਚੇਨਈ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਵਾਣੀ ਜੈਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ 2023 ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੀਤ ਗਾਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਗਾਇਕਾ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।